सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। पटियाला पावर काम मुलाजमां दा धरना जारी है। हैड ऑफिस अगे पक्का मोर्चा मुलाजमां ने लगा दिता है। कल देर शाम कुछ अधिकारियों को कुछ घंटे तक बंदी भी बनाए रखा सी। मंगा ना मन्ने जाण तक संघर्ष की चेतावनी दी है। पिछले काफी समय तो पक्का किए जाण की मंग ये मुलाजम कर रहे हैं और इस दे चलते इन्होंने पहला भी मोर्चा लाया होया सी, लेकिन कल गलबात होनी सी। गलबात बेसिट्टा रही तो एक बार फिर हैड ऑफिस के सामने पक्का मोर्चा ला के बैठ गए ने पावर काम दे मुलाजम। और ये तस्वीर वेख सकते हो, दिन रात धरने ते डटे हुए ने। कल जदों बैठक बेसिट्टा रही तो अधिकारियों को कुछ घंटे तक बंदी भी इन्होंने बनाए रखा सी। और ये तस्वीर वेख पा रहे हो किस तरह ठंड च भी डटे हुए ने। ये पावर काम दे मुलाजम पक्की नौकरी की मांग करते हुए ये धरना दिता जा रहा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CMD ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ CMD ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਢੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। और मनोज शर्मा पटियाला तो मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके ने। मनोज की कुछ अपडेट, दिन रात धरने ते बैठ गए ने मुलाजम और पहली मीटिंग बेसिट्टा रही, हुण कोई अगली मीटिंग दी खबर कि हुण एक बार फिर मीटिंग की कोशिश होगी, इन्हां नूं मनाउण दी कोशिश होगी? राजिंदर जी, मैं दस दिया कि इन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिता हैगा और ऐलान किया कि अज पंजाब भर तो जिहड़े इहदे होर जथेबंदी दे कारकुन ने ते उहदे परिवारक मैंबर ने पटियाले आ जाण। यानी कि सरकार नाल लंबे संघर्ष की जोतबंदी करके हुण इत्थे बैठ गए ने, क्योंकि इहदे जिहड़े प्रधान ने या दूजे आगू ने उन्होंने ये कहा कि सरकार नाल या मैनेजमेंट नाल साडीआं जिन्नियां भी मीटिंगां होईआं ने सारियां बेसिट्टा रहीआं ने। सरकार सानू सिर्फ भरोसा दवा दिंदी है मैनेजमेंट तो, उस तो बाद जिहड़ा भरोसा हैगा टुट जांदा ते मुलाजमां दी छांटी कर दिंदे ने। इन्हां नूं हुण इह दुख है कि असीं कोरोना काल दे दौरान हस्पतालां दे विच ड्यूटी दिन रात कीती, उहदे दौरान साडे कई साथी जख्मी हो गए ते कई पक्के तौर ते अपंग हो गए करंट लगन करके। सरकार ने उन्हां नूं 1 रुपया नहीं दिता, उल्टा उन्हां नूं नौकरियां तो हटा दिता। यानी कि जिहड़े ठेके ते मुलाजम रखे ने, जिहड़ी कंपनी नाल ठेका है, वो ठेका टुटण दा गल करके इन्हां नूं नौकरियां तो कढिया जा रहा है। हर बारी मीटिंग हुंदी है पक्के होण दी जां जिहड़े छांटी कीते मुलाजम ने उन्हां नूं दुबारा नौकरी ते लैण दी, पर उस मीटिंग तो पहले ही इन्हां दे जिहड़े दूजे होर साथी ने उन्हां दी लगातार छांटी हो जाती है। इस करके हुण इन्हां ने छांटी कीते मुलाजमां दी बहाली नूं लैके, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बार इन्हां नूं भरोसा दिता सी कि उन्हां नूं नौकरी ते दुबारा रख लिया जाऊगा, पर उन्हां नूं रखिया नहीं गया। ते इस करके ये अपने परिवारां दे नाल पहला बस स्टैंड दे विच इन्हां ने देर रात तक कुछ दिन पहला धरना लाया सी, उत्थों इन्हां नूं मीटिंग दा भरोसा मिलिया, मीटिंग नहीं होई, अगे पाउण दी गल कीती गई ते हुण इह पावर कॉम दे मुख गेट दे नाल ते सामने पक्का मोर्चा लगा के बह गए ने ते ऐलान कीता कि जदों तक साडीआं सारियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां, जिस च उन्हां पक्के करन दी मंग शामिल है, इन्हां दी छांटी कीते मुलाजमां नूं दुबारा नौकरी ते लैण दी मंग है, वो नहीं मन्निया जाती है। इन्हां दा जिहड़ा पक्का मोर्चा हैगा अणमिथे समय भी जारी रहूगा जी। ठीक, शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी लई। अगे वधे पंजाब में जल्द ट्रेनां चलणगियां। भारतीय रेलवे बोर्ड ने इसकी उम्मीद जताई। सूबा सरकार तो ट्रैक खाली होने का भरोसा मिला। रेलवे बोर्ड ने कहा कल तक सारे ट्रैक खाली हो जाएंगे। ट्रैक खाली होने सार ट्रेनां चला दित्तियां जाणगियां। रेलवे बोर्ड ने यह भरोसा दिता है। पंजाब सरकार ने जानकारी दी कि हुण सिर्फ 17 थावां ते धरना लगे हुए, जिवें धरने हटणगे असीं ट्रेनां चला दांगे। रेलवे बोर्ड के अधिकारी का यह बयान। ये जो एक स्थिति बनी जो कि हमको 24 को ये करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उसमें समस्या ये आ रही थी कि चलती हुई ट्रेन के आगे कुछ लोग आके रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ये कहा जा रहा था कि ये कमोडिटी जा सकती है, वो कमोडिटी नहीं जा सकती है।
और एक ये भी समस्या आई कि हमारी मेंटेनेंस ट्रेन जब जा रही थी उसको आगे से कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी। और संगरूर के एक स्थिति ये बनी थी कि अगर वो ड्राइवर उसको ठीक समय पे ब्रेक नहीं लगा लेता तो जो एजिटेटर थे उनका कुछ उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये जब एक स्थिति बनी तो रेलवे ने ये निश्चय किया कि इस समय सुरक्षित नहीं है ट्रेन चलाना, और उसके बाद से 24 अक्टूबर के बाद से हमें ट्रेनें फिर से बंद करनी पड़ी। तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, ज्वाइंटली चेक कर रहे हैं, और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है एक हमारी मैंडेटरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल होता है, उस पे हमको अपनी एक मेंटेनेंस ट्रेन चला के उसका ट्रायल करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके, और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है और जिस तरह से राज्य सरकार ने हमको सुरक्षा का जो भरोसा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पंजाब में भी हम अपने पैसेंजर ट्रेन चला पाए, गुड्स ट्रेन चला पाए। आपने कहा कि कोयले के लिए, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं कोयले की वजह से, तो क्या कोयले के लिए जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएंगी या फिर सारी ट्रेनें जैसे ही ये ब्लॉकेज खत्म होगी सभी ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएंगी? ब्लॉकेट जैसे ही खत्म होगी सारी ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएंगी। सारी ट्रेनें, एक्चुअली जो रेलवे का ऑपरेशन होता है उसमें जैसे ही ट्रैक क्लियर होगा एक पूरा समन्वय बना के ट्रेनें चलानी पड़ती हैं, और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होगा उसमें हम सारी ट्रेनें, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो और चाहे वो गुड्स ट्रेन हो, वो सब चलाई जाएंगी। और अगर कहीं भी कोयले की कोई समस्या है तो उसको हम सकते हैं। और हमने जैसा कि बताया कि कोल रेक्स हमारे पंजाब के बाहर कई जगहों पे वेट कर रहे हैं, और जैसे ही ये ब्लॉकेट खत्म होता है सारी ट्रेनें, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन है, चाहे गुड्स ट्रेन है, चाहे कोल ट्रेन है, सबका ऑपरेशन तुरंत रेलवे शुरू करेगी। उधर बीजेपी लगातार किसान अंदोलन बहाने कांग्रेस ते माहौल खराब करने का इल्जाम ला रही, नाल इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री कैप्टन की चिट्ठी में कोई गारंटी ही नहीं दी गई। चुग होरां दे नाल गलबात करते हैं। चुग साहब, कल जो कुछ होया ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि लिखती तौर पर पंजाब सरकार देवे, रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे कि लिखती तौर पर मुख्यमंत्री ने दे दिता है, सुरक्षा दे दी है, फिर माल गड्डियां रेल गड्डियां कदों ਚੱਲਣਗੀਆਂ पंजाब च? ऐसा है कि गोलमोल लैटरां दे नाल रेल नहीं चल सकती। और मैं तो हैरान हाँ कि अज जो स्थिति च पंजाब पहुंचा अराजक स्थिति है, और अराजकता वाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी लैके गई है। अज पंजाब के किसान नूं यूरिया चाहिए, असीं यूरिया पहुंचाना चाहते हैं, खाद चाहिए थी खाद पहुंचाना चाहते हैं, जवान नूं बॉर्डर के उत्ते समान चाहिए, जवान भेजने भी ने, कई सैन्य समान जाते हैं रेल के राही, जिहड़ा मैं इत्थे जिक्र नहीं कर सकता। पूरी पाइपलाइन जम्मू कश्मीर तक, लेह तक इस रूट तो जाती है। पंजाब का व्यापारी है, गरम माल पंजाब की बहुत वड्डी जीवन रेखा। अज लुधियाने का व्यापारी समान बना के बैठा है, उन्हें इंडस्ट्री का समान तैयार है, गरम माल पूरे दुनिया च, पूरे देश च हो जाता है। उत्थे पेटियां बंद ने क्योंकि रेल नहीं चल रही। क्यों नहीं दे रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार लिखत? गारंटी तो देनी पेगी। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ? कैप्टन साहब रेलवे इन ब्रिक्स असी टुकड़ियां चलाने की गल करिए कि यह स्टेशन चलेगा, यह स्टेशन बंद रहेगा। और मैं हैरान हाँ कि परसों नकली गांधी दे कहन ते और इशारियां ते महात्मा गांधी की पवित्र धरती राजघाट नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह और मंत्रियों ने अपवित्र किया झूठ बोल के।
ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਬਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੈਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉੱਥੇ ਬਿਗੜੀ। ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਗੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਸੰਭਾਲ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ, ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 52 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਕੱਲ
ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਜਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ VOTING ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਚੱਲੇਗੀ। 3600 ਵਕੀਲ VOTING ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ DPS ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੁਨੀਤਾ ਸੇਠੀ ਅਤੇ GBS ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, एहतियातन मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। कोरोना की मार नाल जूझ रहे तमाम मुल्कों ਲਈ राहत की खबर आ रही। भारत ਵਿੱਚ कोरोना वैक्सीन ਤੇ चंगी खबर मिली। देश ਨੂੰ फरवरी ਚ कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। भारत बायोटेक की वैक्सीन फरवरी महीने तक आ सकती है। सीनियर अधिकारी ਅਤੇ विज्ञानी ने इस गल की जानकारी दी है। ICMR नाल वैक्सीन ते बायोटेक जिहड़ी है वो काम कर रही है। सीनियर सरकारी विज्ञानी ने यह जानकारी दी है कि फरवरी महीने तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। ICMR नाल वैक्सीन ते काम कर रही है भारत बायोटेक। खबर हाले और भी नहीं, पर एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। खबर जलंधर तो जिथे खेतीबाड़ी विभाग वालों किसानों ਨੂੰ सुपर सीडर मशीन दी गई, जिस नाल किसान पराली ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ बिना जलाई कर ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ फसल ਦੀ ਬਿਜਾਈ भी हो जाएगी। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1,70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਖੇਤ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 40-45 ਏਕੜ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਹੁਣ 8-10 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਵਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3-4 ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ 400 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? 400 ਰੁਪਇਆ। 400 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਦਰ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋ ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਹ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਆਂਟੀ ਕੋ 20 ਤੋਂ 25 ਪਰੌਂਠੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।